آج ہم ایک کہانی ہے جو دوسری سلاطین کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ درج ہے، اور یہ جو سیکشن آف بکس ہے، یہ جو کتابوں کا سیٹ ہے، اسے ہسٹری کہا جاتا ہے بائبل کی زبان کے اندر۔ اور ہم اس کتاب کے اندر بادشاہوں کی ہسٹری ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح اسرائیل کے اندر بادشاہت کا آغاز ہوا، اور پھر سلسلہ وار کس طرح کنگڈم جو کلچر ہے اس نے گرو کیا۔ اور سلیمان کے بعد کنگڈم دو حصوں میں بٹ گئے، اور ایک حصے کو کہا گیا شمالی سلطنت اور دوسری کو جنوبی کہا گیا۔ ادھر شمال ہے، ادھر جنوب ہے، ادھر مغرب ہے اور ادھر مشرق ہے۔ ایک سلطنت ادھر پڑی، ایک ادھر پڑی، اور ادھر والی سلطنت کے پاس تو آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ کنگز کے دور کی ہے، جب بادشاہوں کی سلطنت تھی اسرائیل کے اندر۔ تو دو طرح کی بادشاہتیں تھیں، ایک شمالی سلطنت، ایک جنوبی سلطنت۔ جنوبی سلطنت میں 2 قبیلے تھے، شمالی میں 10 قبیلے تھے، اور جو 10 تھے ان کے جو بادشاہ تھے وہ ویکڈ تھے، وہ کمزور تھے، ان کے کردار بڑے کمزور تھے، اور انہوں نے وہ کام کیے جو خدا کی نظر میں کیا تھے؟ برے تھے۔ اور جو ادھر والی بادشاہت تھی، اس میں 2 ٹرائبز تھے، اس میں 2 قبیلے تھے، اور وہ بڑے زوراور بادشاہ تھے اس قبیلے کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ریولیشن تھا، ان کے پاس انفارمیشن تھی۔ انفارمیشن جب تک ریولیشن میں نہیں بدلتی اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو انفارمیشن جب معلومات تجربے میں بدل جاتی ہے پھر انقلاب آتا ہے۔ جو یہودا کے بادشاہ تھے ان کے پاس تجربہ تھا خدا کا، اور اس کے کلام کا، اس کی حضوری کا، اور وہ آئل جس سے انہیں مسح کیا جاتا تھا اس کی انہیں سمجھ تھی، اور ان کے پاس یہ سیکرٹ تھا کہ ہم جو کنگز ہیں ہمیں اس لیے بادشاہت دی گئی ہے تاکہ ہم اسرائیل کو لیڈ کریں۔ اسرائیل کو کیا کریں؟ لیڈ کریں، رہنمائی کریں، لوگوں کو تجربہ کروائیں خدا کی لیڈرشپ کا۔ تو جو ادھر والے بادشاہ تھے اگرچہ ان کے پاس معلومات تھی کہ خدا یہوہ ہے، صرف معلومات تھی، یہاں تک معلومات تھی، ادھر کوئی معلومات نہیں تھی۔ ایک خادم نے ایک دفعہ کہا وہ کلام جو یہاں پہ تیار ہوتا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، وہ کلام جو دل میں تیار ہوتا ہے اس سے خدا دلوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، پینتیکوسٹ والے دن جب پترس کلام سنا رہا تھا، تو جب وہ اپنے کلام کو اختتام تک لے کر جا رہا تھا، کلام کے اندر ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ پترس نے کہا توبہ کرو، بپتسمہ لو، اور پھر تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ انفارمیشن ضروری چیز ہے، معلومات کا ہونا ضروری چیز ہے۔ آپ کے پاس کسی گھر کی معلومات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کا ہے۔ آپ میری بات کو غور سے سنیں، آپ کے پاس آپ کی موٹر بائک کی انفارمیشن ہے اور وہ آپ کی ہے کیونکہ آپ نے قیمت ادا کی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ موٹر بائک کو کتنی سپیڈ پر چلانا ہے۔ اس گھر کی پر میں نے کچھ خرچ نہیں کیا، میری کوئی قیمت نہیں گئی، میرے پاس صرف انفارمیشن ہے، اس لیے یہ میرا نہیں ہے۔ تو جب تک کلام کی جو باتیں ہیں یہ مکاشفے میں بدل کر ہمارے دلوں کے اندر اتر نہیں جاتی تب تک انقلاب نہیں آتے۔ اور اسی دور کا ایک واقعہ ہے جو الیشا نبی کے دور کا واقعہ ہے، اور اس کے اندر 5 کردار ہیں۔ ایک الیشا نبی ہے، دوسرا اس کا شاگرد، تیسری شنیمی عورت، چوتھا اس کا ہسبینڈ، اور 5واں انویزیبل جو نظر تو نہیں آتا لیکن موجود ہوتا ہے۔ یسوع نے کلام کرتے ہوئے نیکودیمس سے کہا تم ہوا جب چل رہی ہوتی ہے
तुम्हें महसूस होता है, लेकिन तुम जानते नहीं कि वो किधर से आती है, लेकिन वो अपने आप को महसूस करवाती है कि मैं हूं। अब सर्दी नजर तो नहीं आ रही, लेकिन हमने चादरें ली है, स्वेटर पहने हुए हैं और नीचे भी स्वेटर पहना हुआ। क्यों पहना हुआ? क्योंकि ठंड है, हमें महसूस हो रही है, हम इसको फील कर सकते हैं। और जो कुछ हम फील कर रहे हैं वो इससे हमें पता ये चल रहा है कि ये चीज है, ये हकीकी है, इसका वजूद है। इसी तरह जब तक इंफॉर्मेशन, मालूमात जो है वो रेवलेशन में नहीं बदलती, खुदा जो आपके साथ है वो आपको महसूस नहीं होगा। और इस कहानी के अंदर पांचवा जो किरदार है वो कौन है? खुदा खुद है। और इस कहानी के अंदर बात इस तरह से है कि एक औरत है और एक जोड़ा है बल्कि, और ये शमीम के रहने वाले हैं और इनके यहाँ काफी साल हो गए हैं, बच्चे पैदा नहीं हुए, शादी हो गई है लेकिन नो बेबीज, कोई बच्चे नहीं है। और बांझ है ये बहन जो शमीम के अंदर रहने वाली है। इसकी शादी को हमें नहीं बताया गया बाइबल के अंदर, लेकिन हो सकता है तकरीबन 10 साल हो गए हो, 15 साल हो गए हो, लेकिन बेबी के कोई झलक नहीं है, कोई खुशी की खबर नहीं है। और एंशिएंट कल्चर के अंदर जिस जमाने की ये कहानी है उसके अंदर बांझ औरतों को लानती समझा जाता था कि ये खुदा की जो जजमेंट है, लानत है, इसके नीचे है। और जो बांझ औरतें होती थी, कहा यह जाता था इनका ताल्लुक खुदा के साथ कोई नहीं है। तो जब मैं माजी की बात करता हूं, एक दफा एक खादम ने कहा कि गौर से सुनना है, उसने कहा कि जब तक जब हम मसीह में आते हैं तो हमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती। अगर आप गलती करेंगे आप निजात से बाहर चले जाएंगे। तो दूसरे खादम ने कहा मैं इस बात से एग्री नहीं करता। उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं बाइबल की तालीम के मुताबिक चलूंगा। उसने कहा मैं पुराने अहदनामे में जाऊंगा, मुझे वहां पर मिलेगा कि अब्राहम झूठ बोल रहा है। उसने अपनी बीवी को अपनी बहन बताया और फिर उसने कहा मैं पुराने अहदनामे में जाऊंगा जहां पर दाऊद ने क्या किया? ज़िनाकारी की, हरामकारी के गुनाह में गिर गया और फिर से खुदा ने उसे बहाल किया। तो ये ग्रेस है, ये खुदा का गहरा फजल है जो खुदा अपने लोगों पर करता है। और उस कल्चर के अंदर जो बांझ बहनें होती थी, औरतें होती थी, उन्हें खुदा की जजमेंट में समझा जाता था। इसीलिए आपको वो कहानी याद होगी हन्ना की। हन्ना अपने ही घर के अंदर हन्ना जार रोती है क्योंकि उसकी जो सोच है वो उसे ताने देती है, उसे सताती है और उसे तंग करती होगी और उसे तरह तरह की बातों का निशाना बनाती होगी और कहती होगी कि तू बांझ है, तूने अपने शौहर को क्या दिया। आपको वाकया याद होगा राखल का और लैया का। जब उसके बेटे पैदा हुए तो उसने समझा कि ये अब मुझसे प्यार करेगा, राखल की बजाय मुझसे प्यार करेगा क्योंकि मेरे बच्चे हुए हैं, इसलिए ये मुझसे प्यार करेगा। लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने राखल का भी रहम खोल दिया और उसे भी बच्चों वाली बना दिया। और ये जो कहानी है ये एक अच्छी औरत की कहानी है। पहनना अच्छा है, खाना अच्छा है, लेकिन इनसाइड अपने बातन के अंदर ये टूटी हुई है, ये ब्रोकन है, ये इसकी फीलिंग्स टूटी हुई हैं। ये ब्रोकन वुमन है। हो सकता है हम में से भी कईयों की ये हालत हो, हम जाहिरी तौर पर दूसरों को खुश लग रहे हो लेकिन अपने बातन के अंदर हम सफर कर रहे हो, हम दुख उठा रहे हो, हम पेन्स का सामना कर रहे हो, हम अफ्लिक्टेड हो, अप्रेस कर रहा हो शायद हमें ट्रैवल। और कलाम के अंदर लिखा है कि उनकी गर्दनों पर से जुए तोड़े जाएंगे। आमीन आमीन। वो जुआ जो नजर नहीं आता उस जुए से बड़ा होता है जो नजर आता है, क्योंकि इनसाइड अंदर बातन के अंदर जंग है। और वो ये है कि मोहल्ले की औरतें सारा कुछ होने के बावजूद मुझे लानती औरत समझती है। और ये हालत है इस बहन की
جو شنیم کے اندر ہے. لیکن ایک بات ہے، آج کل بلکہ سارے زمانوں کے اندر یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے. خدا شاید کسی سے بات کر رہا ہو، آپ جو دیکھ رہے ہیں غور سے سنیے گا. اب جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا تو خدا نے انہیں برکت دی اور انہیں کہا بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. اور یہ جو کلام ہے خدا نے اس سے پہلے کہ یہ کلام ان کے سپرد کیا، خدا نے کیا کیا؟ خدا نے آدم اور ہوا کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنایا، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا. آمین. جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا اور ایک کپل بنایا، خدا نے کوئی غلطی نہیں کی. خدا نے کوئی غلطی نہیں کی. آدم خدا کی صورت پر ہے، عورت خدا کی صورت پر ہے، اور یہاں پر بچوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. میرج کمپلیٹ ہے، بچوں کے بغیر بھی میرج کمپلیٹ ہے. بچے نہ بھی ہوں پھر بھی شادی کیا ہے؟ کامل ہے. شادی کیا ہے؟ کامل ہے. کیونکہ نر اور ناری کس کی صورت پر ہے؟ خدا کی صورت پر ہے. خدا کا امیج ہے ان کے اندر، اور خدا کی اخلاقیات اور خدا کی قدرت پاکیزگی ان دونوں کے اندر ہے. اس لیے پرانے وقتوں کے اندر عورت جو بانجھ ہوتی تھی انہیں خدا کے غضب کے نیچے سمجھا جاتا تھا. پھر اس کا مطلب یہ ہوا جو سارا بانجھ تھی وہ بھی خدا کے غضب کے نیچے تھی. پھر اس کا مطلب یہ ہوا راکھل جو بانجھ تھی وہ بھی خدا کے غضب کے نیچے تھی، اور ربکا جو بانجھ تھی وہ بھی کہاں پر ہوئی؟ خدا کے غضب کے نیچے ہوئی. لیکن یہ جو عورتیں تھیں یہ راست باز عورتیں تھیں. انہیں خدا کی سمجھ تھی، انہیں خدا کی پہچان تھی، انہیں خدا کی پہچان دی گئی، ان سے کوننٹ، ان سے عہد باندھے گئے، اور انہیں اعلانیہ بتایا گیا تمہارے بچے پیدا ہوں گے اور ان سے قوم پیدا ہوگی. لیکن 25 سال 20 سال پھر 20 سال کوئی نسل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا. اور آج کل تو ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ جب عورت یا شادی شدہ جوڑے کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے تو طلاق تک نوبت پہنچ جاتے ہیں. لیکن بھائی اشرف، خدا کے کلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. This is not the word of God. یہ کلام کی تعلیم نہیں ہے. اگر کوئی بھائی یا بہن یا کوئی ایسا خاندان ہمیں سن رہا ہے جو اس قسم کے مسائل میں سے گزر رہا ہے، بجائے کہ تو اس بہن کو لام تان کرے تو اس کے لیے خدا کا شکر کر. خدا اس کے رحم کو کھولنے والا ہے. آمین آمین. تو شونیمائی، یہ جو عورت ہے یہ ایک ایسی عورت ہے جو خدا کی سمجھ سے بری ہوئی ہے. اور ہمیں کیسے پتا؟ کلام کہتا ہے، غور سے سننا ہے. اس نے اپنے شوہر سے کہا دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے. آمین آمین. یہ بہن بروکن ہے، سٹل خدا کی سمجھ ہے. خدا کی سمجھ بعض اوقات ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنے دیتی ہے جس سے حالات ہمیں توڑتے ہیں. بروکن ہے، ٹوٹی ہوئی ہے انسائڈ. تانے، باتیں، چیب گوئیاں، ایب جوئیاں،
جب لوگ آپ کے خلاف لعن طعن کریں اور آپ ٹھیک ہوں، آپ کے خلاف لوگ لعن طعن کریں اور آپ ٹھیک ہوں، اور آپ بجائے ان کو جواب دینے کے آپ خدا کی حضوری کے اندر بڑھتے جائیں، اس سے آپ کو ڈبل برکت ملے گی۔ کیسے؟ بلعام نے اسرائیل پر لعنت کی، خدا نے اس لعنت کو برکت میں بدل دیا۔ ایک برکت وہ جو خدا نے انہیں دی، دوسری برکت وہ جو خدا لعنت کو برکت میں تبدیل کر رہا۔ آمین۔ اور یہاں پہ جو لفظ شنیم ہے، اس کا مطلب ہے ڈبل ریسٹنگ پلیس، دوہرے آرام کی جگہ۔ آمین۔ تو خدا آپ کی برکتوں کو ڈبل کر دے گا۔ دشمن جتنا زیادہ آپ کو ستائے اتنا زیادہ شکر کریں، اور آپ کی فائٹنگ یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ویسے ہی لفظ بولیں جیسے دوسرے بول رہے ہیں۔ آپ کی فائٹ یا آپ کی آزمائش یہ ہے کہ آپ ان جیسا نہ بولیں، آپ پازیٹیو بولیں، آپ مثبت بولیں، آپ کلام بولیں، آپ خدا کی طرح بولیں۔ فلسطی نیگیٹو باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا تمہارے درمیان کوئی چیمپئن ہی نہیں ہے، میرے خلاف لڑو، میرے ساتھ لڑو۔ اور اس نے کلام کے اندر لکھا ہے زندہ خدا کی اور اس کی فوجوں کی بے عزتی کی۔ داؤد غیرت مند شخص، اس نے کیا کیا؟ اس نے جنگ کے میدان کے اندر اتر کر اس نے کلام بولا، اس نے خدا کی صفات کو کے بارے میں کہا۔ اس نے کہا مجھے رب الافواج کے نام سے آتا، تو بالے سے آ رہا ہے، تو تانے دے رہی ہے مجھے، تو میرے خلاف ایمجوئی کر رہی ہے، تو مجھے درد دینے کے لیے ستا رہی ہے، لیکن میں یسوع مسیح کے نام سے آتی ہوں جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جس نے موت اور قبر اور ابلیس پر فتح پائی ہے۔ آمین۔ میں اس کے نام سے آتی ہوں۔ اور اسی دن داؤد نے جولیت کا سر اس کے تن پر سے اتار دیا، اور اسرائیل میں پتہ چلا کہ جولیت مارا گیا۔ آمین۔ اور یہی حالت اس بہن کی ہے۔ She is beaten by culture but victorious in God۔ کلچر کی ماری ہوئی ہے، ستائی ہوئی ہے، لیکن خدا میں یہ فتح مند زندگی بسر کرنا۔ بعض دفعہ خدا ہی ایسے ہونے دیتا ہے کہ آپ کی فتوحات نظر نہ آئیں، بلکہ آپ کے کردار پر لوگوں کو نشان نظر آئے۔ خدا بعض اوقات ایسے ہونے دیتا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ خدا کیوں ایسے ہونے دیتا ہے، لیکن جو سمجھ کلام نے مجھے دی ہے وہ یہ ہے کہ تو ہر ایک حالت سے بڑا ہے، تیرا اجر بڑا ہے، تیری برکت بڑی ہے، تیری زندگی بڑی ہے، تیری زندگی مثال میں بدل جائے گی۔ اس لیے خدا کی قدرت جو بیان سے باہر ہے وہ اس بہن کے ساتھ ہے۔ واو، جیسس۔ پہلی بات، اس عورت نے اس ساری صورتحال کے اندر بھی پہلی بات، بھائی اشرف، پہلی بات اس نے خدا کی فکر کی۔ She thought of God۔ اس نے کس کی فکر کی؟ خدا کی فکر کی۔ جب آپ خدا کی فکر کریں گے خدا آپ کی فکر کرے گا۔ آمین۔ سننا غور سے، ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں، اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں، پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ آمین۔ پہلی بات جو اس کہانی کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہن خدا کے لیے فکر مند ہے۔ جب ہم خدا کے لیے فکر کرتے ہیں خدا ہمارے لیے فکر کرتا ہے۔ آمین۔ خدا کے لیے آپ کی فکر اس بات کا اناؤنس کرتی ہے کہ God will take thought of you۔ خدا آپ کی فکر کرے گا، اور کلام کے اندر لکھا ہوا ہے فکر سے مراد خدا آپ کے بارے میں سوچے گا۔ اور جب یہ کیپٹیویٹی کے اندر تھے، اسرائیل بیبلونین بابل کی اسیری کے اندر تھے، 70 سالہ اسیری کی
प्रेडिक्शन की गई, नबूवत की गई, पेशन गोई की गई। और जब ये असीरी के अंदर चले गए तो फिर खुदा ने कलाम दिया यिर्मयाह नबी को कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। कैसे ख्यालात? सलामती के, ताकि तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हालेलुया। ये खुदा की सोच है। ये किसकी सोच है? खुदा की सोच है। अगरचे ये औरत अपने मौजूदा जो हालात हैं उनकी असीर है, लेकिन स्टिल खुदा की फिक्र इसकी फिक्र से कहीं बड़ी है। ये इसका जो बांझपन है कोई डॉक्टर तोड़ नहीं सकता। कोई बीमारी, जो बीमारी है या जो कुछ भी है हमें नहीं पता, लेकिन बांझ है ये हमें पता है, जिसका इलाज कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई तबीब नहीं कर सकता। ये अमीर औरत है, इसने डॉक्टर्स चेक किए होंगे लेकिन कोई हासिल फायदा नहीं हुआ। तो खुदा ने मुदाखलत की। जब इसने खुदा के लिए जगह तैयार की, खुदा ने इसके लिए जगह तैयार की। आमीन, आमीन, आमीन। इस साल में खुदा आपको बड़ी बरकत देने वाला है। आप खुदा की फिक्र करें, खुदा हमारी फिक्र करेगा। आमीन, आमीन। इस कलाम को कबूल करें, रिसीव करें। आमीन कहें, आमीन कहें। यस। दूसरी बात जो इसके कहानी के अंदर है वो ये है, खुदा हमारे मुर्दा ख्वाबों के अंदर इस साल अपनी सांस को फूंक सकता है। God will breathe into our dead dreams। वो ख्वाब जो हमने देखना छोड़ दिए हैं, वो ख्वाब जो हमने देखना छोड़ दिए हैं, मेरे साथ मिलकर बोले, वो ख्वाब जो मैंने देखना छोड़ दिए, खुदा उनके अंदर अपनी सांस को फूंक सकता है। आमीन। सो अब गौर से सुनना है। सॉरी 14वीं आयत। फिर उसने कहा उसके लिए क्या किया जाए? तब गेहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फरजंद नहीं और उसका शौहर बूढ़ा है, इम्पॉसिबल है, अब बेबी पैदा नहीं हो सकता। तब उसने कहा उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई। तब उसने कहा मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। उसने कहा नहीं ऐ मेरे मालिक, ऐ मर्दे खुदा, अपनी लौंडी से झूठ ना कह। दूसरे लफ्जों में, मेरा शौहर बूढ़ा है और अब हम एक बच्चे को खेलता हुआ अपने खानदान में नहीं देख सकते। इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। ये कभी नहीं होगा, ये अब हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बुढ़ा है शौहर। पता नहीं, हमें नहीं बताएगा कितनी उम्र है, लेकिन लफ्ज से बताया। और इस लफ्ज का मतलब है बुजुर्गी का वो आलम जिसमें शायद इंसान काफी हद तक कमजोर हो जाता है। इम्पॉसिबल, इट्स लाई, ये झूठ है। उस औरत ने कहा ये झूठ है, मुझसे झूठ ना कह, मैं पहले से तय हुई, मुझे खिदमत करने दो, मुझे ये बरकत अब नहीं मिल सकती क्योंकि इट्स टू ओवर, अब नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो खादिम ने कहा नेक्स्ट ईयर, अगले साल खुदा तेरे मुर्दा बातन के अंदर अपनी सांस फूंक देगा और तू बच्चों वाली कहलाएगी। आमीन, आमीन। अब्राहम और सारा बांझ थे, खुदा ने कलाम किया, फरिश्ते आ गए, 3 मर्द, उनके पांव धोए गए, उन्हें खाना खिलाया गया और कलाम के अंदर लिखा अच्छा बछड़ा, बरीक आटा, खूबसूरत जो कीमती चीजें थी उनकी खिदमत के अंदर पेश की गई। जब वो खा चुके तो फरिश्ते ने कहा कि सारा कहां है? वो डेरे में सुन रही थी खुदा की बात। तो फरिश्ते ने कहा नेक्स्ट ईयर, अगले साल, अपॉइंटेड टाइम, तेरे घर में क्या होगा? बेटा पैदा होगा। सारा आशी, क्या मुझ जैसी बुढ़िया से भी औलाद हो सकती है?
मुझ जैसी बुढ़िया के भी, मेरे जैसी कमजोर औरत के औलाद पैदा हो सकती है। फरिश्ते ने कहा सारा हंस रही है, क्यों हंस रही है? इनकार कर गई, कहती मैं नहीं हंसी। क्या खूबसूरत खुदा है, जब हम उस पर शक भी करते हैं वो उसको नजरअंदाज करता है। कहती मुझ जैसी बुढ़िया के भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। फरिश्ते ने कहा क्यों हंसी है? फिर आगे लिखा हुआ क्या खुदा के लिए कोई काम मुश्किल है? भाई अशरफ, इस साल, पिछले साल ने हमें बड़ा मारा है कोरोना ने, लेकिन खुदा कह रहा है क्या मेरे लिए हुकूमतों को, इख्तियारों को, बैंकों को, आसमान के दरीचों को खोलना कोई मुश्किल बात है? खुदा हमारे मुर्दा हालात के अंदर जिंदगी का दम फूंक देगा। और इससे पहले गौर से सुनना, गौर से, फिर बड़ी बरकत मिलेगी आपको। मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं, पिछले वादे जो अभी तक पूरे नहीं हुए, खुदा एक ऐसा धमाका तैयार कर रहा है जिससे आपकी बरकत का पता चलेगा दूसरों को, कि वो लोग कहेंगे ये खुदा से बरकत याफ्ता खानदान है, ये मिनिस्ट्री, ये चर्च, ये भाई अशरफ, भाई मुख्तार, दूसरे एल्डर्स जो हैं, पास्टर माइकल, पास्टर इशफाक, इस चर्च की बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, हमारे बच्चे जो नहीं पैदा हुए वो भी मुबारक होंगे। आमीन। क्योंकि खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। नथिंग। लूका ने भी ये बात हमें बताई है कि खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन। इसने कहा झूठ ना बोलो मेरे साथ, लेकिन खुदा देखो कितना सब्र वाला खुदा है। खुदा ने कुछ नहीं कहा, स्टिल गॉड लव। खुदा ने फिर भी अपनी शफकत का हाथ उस पर रखा। कई दफा हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं, खुदा उन्हें नजरअंदाज करता है। ये उसकी शफकत और फजल है। दूसरी बात क्या है? खुदा हमारे मुर्दा ख्वाबों में जिंदगी भर सकता है। इससे पहले कि खुदा अब्राम से अब्राहम बनाता, सारी को सारा बनाता, तो वहां पर खुदा ने उनके नामों के अंदर एक एक लफ्ज ऐड कर दिया। अब्राहम जो अब्रानी वर्ड वहां पर लगा दिया खुदा ने, और हिब्रू वर्ड, उस जगह पे जो हिब्रू वर्ड लगाया गया है उसका मतलब है सांस। अब्राहम भी मुर्दा है, सारा भी मुर्दा है, लेकिन खुदा ने उनके नामों को तब्दील कर दिया। अब्राहम, 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 सारा, और उनके नामों के साथ एक एक इब्रानी लफ्ज लगा दिया जिसका मतलब है सांस। और खुदा की सांस ने अगले साल वक्त पूरा होने पर सारा को बच्चों वाली बना दिया। और इस साल खुदा शायद अपने नाम का कोई लफ्ज हमारे नाम से नामजद कर दे और हमारी हिस्ट्री बदल जाए जिंदगी। आमीन। तीसरी और आखिरी बात, खुदा अपने कलाम को पूरा करेगा। सो वो औरत हामिला हुई, और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, वाह, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। आमीन। प्रॉमिस, प्रॉमिस लफ्ज का मतलब है प्रोमीटर, इटमोलॉजी है प्रोमीटर। प्रो का मतलब है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, बिफोर। फॉरवर्ड का मतलब है आगे, बिफोर का मतलब है पहले, मीटर का मतलब है टू प्लेस, टू प्लेस, रखना। प्रॉमिस का भी मतलब यह हुआ आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं, आपका रिवॉर्ड वहां पर पड़ा होगा। इसलिए प्रॉमिस के अंदर एक प्रोसेस होता है, एक अमल होता है जिसमें से हमें गुजरना पड़ता है। और कभी कभी 25 साल लग जाते हैं, कभी कभी 20 साल लगते हैं, कभी कभी 13 साल लगते हैं, और कभी कभी मसीह यीशु की तरह में 30 साल इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी पौलुस की तरह में 14 साल इंतजार करना पड़ता है।
कभी कभी शागिर्दों की तरह हमें 3.5 साल खिदमत करनी पड़ती है खुदा की। प्रॉमिस, आपकी असल फाइट ये नहीं है कि आपके साथ वादा हो गया है। आपकी या मेरी असल फाइट ये है कि उस तक हमने पहुंचना कैसे, वफादारी से, कमिटमेंट के साथ, पूरी लगन से। आमीन। 3 बातें हमने भाई अशरफ क्या की हैं। पहली बात, जो खुदा के लिए जगह बनाते हैं, खुदा उनके लिए जगह बनाता है। दूसरी बात, खुदा हमारे मुर्दा जो चीजें हैं उनके अंदर जिंदगी को पैदा कर सकता है। तीसरी बात, हमने इस बहन की जिंदगी से सीखी है कि खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। और ज़बूरों के अंदर लिखा, खुदा ना ऊँघता है ना सोता। ज़बूर 121 के अंदर वो बेदार रहता है। और शायद यशायाह ने हमें यह वादा दिया कि खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। एवरी टाइम, हर वक्त, हर वक्त। आमीन।